دو اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج آئیں گے انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں. اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ پروپوزل آپ کا بڑا ویلکمنگ ہے, بڑا ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے, اور میں پرسنلی اس میں بڑا انٹرسٹ ہے میرا, اپریشیٹ بھی میں کرتی ہوں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے, بارڈرز کھلنے چاہیے. اور ہم بہرحال جو ہیں کمزور ملک ہوں گے, چھوٹا ملک ہوں گے, چھوٹا بھائی وہ کہہ کے بڑی کنڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, مگر ہم ایک باعزت ملک ہیں, ہم ایک آنریبل ملک ہیں. ہم بھکاری ہیں اور بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. کہ جو اس وقت بزنس کا کرائسس ہے میں نے اپنی ایڈلٹ لائف میں پاکستان میں نہیں دیکھا ہے. وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ پاکستان کا آزاد کشمیر بھی لیں گے. کہ آپ کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کو, پیش رفت کو, جو ایک برف جمی ہوئی ہے اسے آہستہ آہستہ پگھلائیں, اور اس برف کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ جو اکانومی ہے, جو ٹریڈ ہے, جو تجارت ہے بھارت کے ساتھ, جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, اس کو اوپن کریں. جی دوستوں, بقیہ ویڈیو طرح جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. انہیں اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی بھی آپ انڈیا سے ٹریڈ شروع کریں, آپ انڈیا سے کیوں نہیں ٹریڈ شروع کرتے. تو اب پاکستان سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. تو بڑی امیزنگ ویڈیو, چلو آپ پہلے ویڈیو دیکھیں, باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. ہماری بھارت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور انڈیا کے ساتھ ہمیں انڈیا کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ یہ ملک الگ الگ پروگریس نہیں کر سکتے, اور ہمیں اب ڈیفرنسز کو ختم کرنا ہوگا, اور ہم الیکشن کے بعد ڈیفرنسز کو ختم کریں گے. یہ وہی الیکشن تھے جس دوران عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, اور ٹویٹ کر کے خان نے یہ کہا تھا کہ مودی کی اگر حکومت آتی ہے تو ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا اور معاملات آگے جائیں گے. باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں عارف حبیب صاحب کے مطابق کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ انڈیا کے ساتھ ہو گئی تھی, لیکن مودی جب دوبارہ آیا اس نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا, اور پھر ظاہر تجارت بھی ختم ہوئی, اور ساری چیزیں پاکستان کے اندر بالکل ہی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بالکل چینج ہو گئی. تعلقات آگے ہونے چاہیے, معاملات ٹھیک ہونے چاہیے, لیکن کیا معاملات جھک کر یا بھارت کی سپریمیسی کو مان کر آگے جائیں گے, یا پھر معاملات ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت آگے جائیں گے؟ دس از واٹ جو کہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. وہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ وہاں پہ اس وقت فضا جو ہے وہ کوئی موافق نہیں ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی, پاکستان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. تو ہم ایک حد سے زیادہ نیچے گر کے ایک باعزت یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ہم وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پارٹی چاہتی نہیں ہے, اور اس وقت تو وہاں پہ کیونکہ الیکشن چل رہے ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ حالات خراب نہ ہو, کیونکہ وہاں الیکشن چل رہے ہیں اور ان کے الیکشن جون 1 تک چل رہے ہیں, تو وہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. بھارت کے ساتھ تجارت کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک جو ہنڈرنس بیچ میں آ جاتی ہے, دیٹ از دا کے فیکٹر, دی کشمیر فیکٹر. سو اس وقت بھی جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو تاجر برادری کیا چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں پہلے مسئلہ کشمیر کو حل کر لیا جائے, یا پہلے بھارت کے ساتھ تجارت کھول دی جائے, جو سافٹ ایونیوز ہیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں, وہ کھول دیے جائیں. ان دا مین ٹائم ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر پہ بات چیت بھی ہوتی رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں آپ نے 370 کر دیا, ان کے بڑے مسائل ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ پاکستان کا آزاد کشمیر بھی لیں گے, اور یہ پھر ایک قسم کا ہمارے زخموں پہ نمک بھی رکھنے والی بات ہے کہ آف کورس ہمارے برے حالات ہیں. تو ان کا یہ آرگیومنٹ وہ بیچا جا رہا ہے وہاں پہ کہ جناب یہ کشمیر کے اندر بھی ری تھنکنگ چل رہی ہے کہ ایک ملک جس کے اندر جو ہے اس طرح کا بے تاشا, میں انڈین ٹیلی ویژن انڈین میڈیا کو کافی فالو کرتا ہوں, تو وہ وہاں پہ یہ باقاعدہ لائن بیچی جاتی ہے کشمیر کی طرف سے, اس طرح کے کوٹیشنز انٹرویوز جعلی سے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں آٹے کا تھیلا اتنے ہیں, وہاں پہ پاکستان کے دیکھ لیں اندر آٹے کا تھیلا اتنا ہے, ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. سو یہ صرف بھارت میں نہیں, کشمیر کے اندر بھی, مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ مسالہ بیچا جا رہا ہے. ابھی جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں وہ بہت ہی فکر مندی کے ہیں کہ وہ ون سٹیپ دیکھ کے, اور وہ اب تو پہلے ہی انہوں نے جو ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات پہلے وہ ڈینائبلٹی رکھتے تھے, پلازیبل ڈینائبلٹی, اب وہ اون کرتے ہیں گھس کے مارا. آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے جاپان کو سرپاس کرنے لگا ہے, اور 2025 میں ہی یہ ہونے لگا ہے, یعنی اب وہ 1 سال اور آگے آ گیا, پہلے آ گیا. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ 2027 تک جو ہے وہ 3rd لارجسٹ اکانومی بن جائے گا, جرمنی کو سرپاس کر لے گا. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا ہمسایہ ملک پاکستان ہے, اس نے آئی ایم ایف کے لیے ایک نئی درخواست ڈال دی ہے کہ ہمیں ایک نیا پلان چاہیے. اس گورنمنٹ نے اس کو اس طرح سے مطلب فیسیلیٹیٹ کیا ہے
اور रेड टेपिज्म को कम किया है और बाकी चीज़ों को इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि ये सारी चीज़ें मिल के एक प्रोडक्टिविटी की शक्ल में इस वक्त हम देख रहे हैं और उसी की वजह से IMF जो है इट हैज़ टू रिवाइज रैंकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्शंस। एक्चुअली वो इन चीज़ों को देख रहे हैं और उसके बेसिस पर जो है वो इंडिकेटर्स इस तरह से हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के और इसी वजह से जो है वो बहुत जल्दी वो थर्ड पोजीशन पे आने वाली है। तो अगेन अगर पाकिस्तान के साथ अगेन कंपैरिजन कोई नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ मिसिंग है वो है बेसिकली फोकस। कोई फोकस नहीं है इंडस्ट्रीज पे, प्रोडक्शन पे कोई फोकस नहीं है, नॉलेज बेस पे कोई फोकस नहीं है, ट्रेनिंग पे कोई फोकस नहीं है। सब कुछ जो है वो अगेन वो सिक्योरिटी पे सब कुछ फोकस सारे का सारा जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेट की यही बेसिकली फोकस होती है। ऑन द अदर हैंड जो मतलब जो डेमोक्रेटिक जो ममालिक होते हैं उनके जो फोकस होते हैं, उनके प्रायोरिटीज जो होते हैं वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मेरे ख्याल में इवन अगर इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकानमी बन जाए ना, तब भी पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो इसी तरह से रहेगी और मतलब जो जितना भी फ़ायदा है सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि जब आप एक थर्ड लार्जेस्ट इकानमी के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसको फ़ायदा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। क्योंकि ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे पाकिस्तान उसके साथ ट्रेड कर ले या ना करे, लेकिन जो है फ़ायदा सारा पाकिस्तान को मिलेगा। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है वो चाहती है कि भाई हम इंडिया से ट्रेड करें, क्योंकि इंडिया से ट्रेड करने में पाकिस्तान का ही ज़्यादा फ़ायदा है। पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान में देखें आप इन्फ्लेशन रेट बड़ा हाई है, इतनी महंगाई है। अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, हम इंडिया से सस्ती चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया में सब्ज़ी के रेट देख लें, दालों के, चावलों के, हर चीज़ के जनाज के रेट बहुत कम है बनिस्बत के पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में रेट बहुत हाई हैं इन चीज़ों के। और ये इंडिया से ट्रेड होने की सूरत में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अच्छे हो जाएंगे। जब रिलेशन अच्छे होंगे तो जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो इस टाइम जितने भी मसाइल हैं ना पाकिस्तान के 80% वो इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की सूरत में हल हो सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान की सरकार ये फ़ैसला कर ले, ये सोच ले, तो इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान के 80% मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान ने कर्ज़ा ही लेना होना तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की, IMF की, इतने हर जगह पे मिन्नतें करनी पड़ती हैं दूसरे देशों की या दूसरे बड़े बड़े इदारों की। तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं इंडियन है वो इसके ख़िलाफ़ लॉबी कंपेन चलाते हैं कि भाई नहीं, पाकिस्तान के मसाइल जल्दी हल नहीं होने देने। इसकी वजह से पाकिस्तान के मसाइल जल्दी हल नहीं होते, क्योंकि अगर पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया से अच्छे होंगे, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन है CEO बैठे हैं, आप खुद हिसाब लगाएं, तो पाकिस्तान के मसले कितनी जल्दी हल होंगे। अमेरिका में देख लें, वो बड़ी मीडिया में बातें हो रही होती है, अमेरिका में बहुत बड़ी लॉबी है इंडिया की जो काम करती है अपने मफादात के लिए, क्योंकि हर देश के अपने मफादात होते हैं, अपने फ़ायदे देखने होते हैं किसी भी देश ने। तो मोदी साहब ने एक नारा लगाया था एक वक्त में भी, हम पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे। वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इंडिया की बहुत अप्रोच है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम ये है कि पाकिस्तान के एक तो रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, और पाकिस्तान ने सिरे से ही कभी पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान का आज तक का सबसे बड़ा मसला ये है, इन दो देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हुए नहीं। पूरा वर्ल्ड आर्डर, वर्ल्ड मीडिया इस टाइम इसराइल कंट्रोल करता है, इसमें कोई शक नहीं। इसराइल वर्ल्ड में इंडिया से भी बड़ी पावर है, इसराइल की अप्रोच इंडिया से भी ज़्यादा है दूसरे देशों में। मिसाल के तौर पे आप अमेरिका में ही लगा लें, इंडिया इसराइल की इतनी अप्रोच है कि अमेरिका के बहुत सारे फैसले, इसराइल बड़ी यार पावर है, इसराइल में बड़ी पावर है इसराइल में। लेकिन पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशन तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक ये इसराइल और फ़लस्तीन का मसला हल हो नहीं सकता। तो लेकिन हम इंडिया से तो रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, इंडिया से रिलेशन अच्छे कर लेंगे तभी तो ये मसला हल होगा। जब तक ये कश्मीर का चूरन बिकता रहेगा ये मसले हल होने नहीं है। ये जो नारा लगता है जी हम कश्मीर लेंगे इंडिया से, तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब है ना। तो अब के दौर में एटॉमिक पावर है दोनों देश, ना इंडिया पाकिस्तान से ले सकता है
कश्मीर, ना कश्मीर इंडिया से पाकिस्तान ले सकता। तो ये ऐसे ही रहना, इसको छोड़ दें। जो एज इट इज़ है, जो इंडिया के पास है वो इंडिया उसको डेवलप करे, उस पर काम करे। जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान उस पर काम करे। अब ये वक्त गुजर गया कि कोई देश दूसरे देश से ये छीन लेगा। अब इंडिया और पाकिस्तान की जंग से मसला हल कोई नहीं होना, लेकिन ये बात, ये जो चूरा नहीं, ये बिकता ही रहना। कश्मीर कश्मीर करके ये मसले ऐसे ही खड़े रहने। तो बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।